दोस्तों हाजिर एक होर वीडियो रिपोर्ट लैके चैनल रितेश लखी अनप्लग्ड उत्ते ते मेरी अज दी वीडियो रिपोर्ट एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय उत्ते आधारित है। इस विषय बारे पब्लिक डोमेन दे विच घट जानकारी उपलब्ध है, लेकिन विवाद ते कई किस्म के किंतु परंतु इस विषय नूं लैके खड़े हुंदे रहिंदे ने। अज दी इस रिपोर्ट दे विच आपां ना सिर्फ इस मुद्दे नूं चुकांगे बल्कि इस रिपोर्ट के अंत तक एक सिट्टामुखी सोल्यूशन ते समाधान वल भी तोरांगे। सो बहुत से लोग जो कि इस विषय दे विच इंटरस्टिड हैगे ने या जो इसका एक समाधान तलाशन दे विच इंटरस्टिड हैगे ने, उन्हां लई ये रिपोर्ट जो कि थोड़ी जी लंबी होने वाली है वो बहुत ज़्यादा जरूरी है। अज इस रिपोर्ट दे विच आपां गुरबाणी के प्रसारण के राइट्स के पिछोकड़ नूं ट्रेस बैक करने की कोशिश करनी है। 2007 ते 2008 तो पहला बेशक SGPC ने एक बार ही ये राइट्स किसी अदारे नूं दिते सन, लेकिन इस दे बावजूद गुरबाणी का प्रसारण कई कंपनियां या कई चैनलों के उत्ते हुंदा होया किस तरीके दे नाल सुखबीर बादल होना दी कंपनी जी नैक्सट मीडिया या PTC चैनल को आया। अज आपां उसकी भी गलबात करनी है, लेकिन सब तो ज़्यादा महत्वपूर्ण जिहड़ा विषय है कि अगे की जुलाई 2023 तो बाद गुरबाणी का प्रसारण किस कोल होना चाहिए है। इसका एक लॉजिकल, इसका एक सस्टेनेबल तरीका कि SGPC वालों अपना चैनल चलाया जाना है या फिर इस गुरबाणी के प्रसारण के राइट्स नूं PTC तो हटा के किसी होर चैनल नूं दिता जाए, उस लिए टेंडर फ्लोट किया जाए, या फिर एक तीसरा अजिहा सोल्यूशन या समाधान जो कि मैं अपनी इस रिपोर्ट दे विच दांगा हुण तो थोड़ी देर बाद। इस तो पहला आपां गल करते हैं गुरबाणी के प्रसारण किवें शुरू होंदे ने। 1998-99 का वो दौर जदों कि गुरबाणी का प्रसारण नहीं होया करता सी। आपां पहलां भी पिछलियां रिपोर्ट्स दे विच मैं दो इनफैक्ट रिपोर्ट्स बनाईयां ने जदों PTC की मैनेजमेंट एक कथित सैक्स स्कैंडल नूं लैके विवादां विच रही सी। पिछले साल रविंदर नारायण जिहड़े मैनेजिंग डायरैक्टर ते प्रेजिडेंट हैगे ने PTC दे, उन्होंने गिरफ्तार कर लिया सी पंजाब पुलिस ने। एक ब्यूटी पेजेंट दौरान एक महिला जिहड़ी सीगी उस वालों लगाए गए कुछ दूषणों तो बाद उस वक्त आपां रविंदर नारायण होना दे नाल गलबात भी की। गुरबाणी के प्रसारण नूं लैके भी कुछ सवाल जवाब मैं उन्होंने तो कीते सन। उस तो बाद एक होर वीडियो मैं बनाया सी जिस विच कि SGPC जे अपना वखरा गुरबाणी प्रसारण या टैलीकास्ट लई चैनल लैके आंदी है, उसकी कॉस्ट की हो सकदियां ने, किस तरीके दे नाल वो जिहड़ियां कॉस्ट वर्कआउट करदियां ने, एक TV चैनल का सैटेलाइट चैनल का बिजनेस किवें वर्कआउट करता है। मेरी दूसरी रिपोर्ट उस उत्ते केंद्रित सी, लेकिन अज की इस रिपोर्ट के सब तो पहला मैं उस बैकग्राउंड जिसका मैं जिक्र पिछले रिपोर्टों में नहीं किया है, मैं थोनों उस ते लैके चलना चाहांगा। सो गुरबाणी के प्रसारण की पूरी हिस्ट्री शुरू कितों होंदी है। गुरबाणी के प्रसारण के विषय उत्ते जिहड़ी चर्चा लेट 90s तो नहीं बल्कि कई दहाके पहला आनंदपुर साहब का मता ते उस तो भी कुछ साल पहला अर्ली 70s दे विच शुरू होंदी है, जदों कि ये मंग होर मंगां दे नाल कलमबद्ध की गई इस आनंदपुर साहब मते दे विच कि गुरबाणी का जिहड़ा प्रसारण है श्री दरबार साहब विखे होने वाली गुरबाणी उस दे प्रसारण नूं रेडियो ते टैलीविजन के जरिए ब्रॉडकास्ट किया जाए कि उन्हां दिनां दे विच रेडियो होया करदा सी। सो रेडियो के उत्ते इस प्रसारण की मंग की जाए। सो तुसीं इमेजिन करो कि वह समा सी जदों कि गुरबाणी नूं प्रसारित किए जाना ही एक बहुत बड़ा विषय सी ते मंगां हो रही सी क्योंकि सरकारां उस वक्त प्रसारित नहीं सी करदियां। सो ये मंग सरकार कोल, केंद्र की सरकार कोल, हुण प्रसार भारती उस वक्त दूरदर्शन होया करदा सीगा, आकाशवाणी होई करदी सीगी, उन्हां तो ही मंगां कीतियां जांदियां रहीआं। अर्ली 80s दे विच जिहड़ा धर्म युद्ध मोर्चा शुरू हुंदा है उस दे विच भी गुरबाणी का प्रसारण एक अहम विषय सी, यानी कि गुरबाणी का रेडियो उत्ते प्रसारण एक अहम विषय सी। टैलीविजन उस वक्त तक आ चुका सी। सो गुरबाणी प्रसारण दीआं इन्हां मंगां दे उत्ते कई दहाके कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन लेट 90s दे विच पहली बार एक चैनल पंजाबी वर्ल्ड आया जिसने कि गुरबाणी का प्रसारण शुरू करन दी पहल की। इस प्रसारण नूं कुछ समय लिए शुरू भी किया गया। मल्टी कैम सैटअप जिहड़े सी दरबार साहब के कंपलैक्स विच लाते गए। एक चिट्ठी के जरिए पंजाबी वर्ल्ड नूं गुरबाणी के प्रसारण करन दी परमिशन दी गई सी। ते इस पंजाबी वर्ल्ड चैनल दे विच भी रविंदर नारायण जो कि PTC के हुण प्रेजिडेंट हैगे ने, MD हैगे ने, वो एक वर्कर के रूप में, एक ऑफिशियल के रूप में उन्होंने अहम भूमिका सी। सो पंजाबी वर्ल्ड जिहड़ा चैनल है उसने गुरबाणी का प्रसारण हजे शुरू ही किया सी, लेकिन उस वक्त SGPC के जिहड़े प्रधान सरदार गुरचरण सिंह टौड़ा उन्होंने ये चीज़ चंगी नहीं लगी तो उन्होंने इन्हां दा पूरा सैटअप, क्योंकि एक प्राइवेट चैनल सी पंजाबी वर्ल्ड, इसका पूरा ब्रॉडकास्ट कैमरा इक्विपमेंट वगैरह चक के दरबार साहब तो रातों रात बाहर करवाते सन। उन्होंने इतराज़ सी, ऑब्जैक्शन सी। उस तो बाद कुछ साल होर अजिहे लंघे जदों कि गुरबाणी का प्रसारण हो नहीं पाया। इस दौरान कोशिशां ये हुई कि पंजाबी वर्ल्ड तो बाद एक होर चैनल पंजाबी के नां तो आना सी। इस टीम का हिस्सा भी रविंदर नारायण ते उन्हां दे नाल PTC बाद दे विच PTC के जिहड़े मेन करता धर्ता रहे राजी M शिंदे ते रविंदर नारायण उही बतौर पार्टनर आना चाह रहे सन। सो चैनल पंजाबी नूं टैलीकास्ट गुरबाणी के राइट्स की परमिशन मिल जाए, इसलिए कोशिशां कीतियां गईयां ते दस्सिया जांदा है कि 1999 के साल दे विच एक अजिहा समा आया जदों कि
ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵੱਲੋਂ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਬੀਬੀ ਜਾਗੀਰ ਕੌਰ ਜੋ ਕਿ SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਇਹ ਉਹੀ ਸਾਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੀਬੀ ਜਾਗੀਰ ਕੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੋਈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਫੌਜਦਾਰੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਇਆ, CBI ਨੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਦੱਸਿਆ ਇੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬੀ ਜਾਗੀਰ ਕੌਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਜਿਹੜੀ ਟੈਲੀਕਾਸਟ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਚਿੱਠੀ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਇਹ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਦੇ ਰਾਈਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਟਰ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਵਕਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਪਾਰਟਨਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਈ, ਗੱਲ ਡਿਲੇ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਕਿ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਇਹ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਲੈ ਕੇ ਬੰਬਈ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬੰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਟਾਰ TV ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਟਾਰ TV ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੇ ਪੀਟਰ ਮੁਖਰਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨੂੰ ਸਟਾਰ TV ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਫਾਈਨਲਾਈਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਆਊਟਫਿਟ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਇਹ ਰਾਈਟਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਸਟਾਰ TV ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਹੋਣ ਦੇ ਕਗਾਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਂਝੇ ਪਾਰਟਨਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟਨਰ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਉਹ JS ਕੋਹਲੀ ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁੰਬਈ ਬੇਸਡ ਬ੍ਰਾਡਕਾਸਟਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਹੁਣ JS ਕੋਹਲੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ETC ਚੈਨਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ETC ਚੈਨਲ ਉਸ ਵਕਤ ਚਲਾਇਆ। ਇੱਕ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦਾ ਚੈਨਲ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਘਨ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹ ਸਾਲ ਸੀ 1999 ਦੇ, ਸਾਲ 2000 ਦੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਵੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਚਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੰਗਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਵਰਲਡ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਦਾਰ ਟੌੜਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਬਾਹਰ ਕਰਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਫਿਰਦੇ ਪਏ ਸੀ। ਬੰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੀਟਰ ਮੁਖਰਜੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਧਿਰ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਧਿਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵਿੰਦਰ ਨਾਰਾਇਣ ਤੇ ਰਾਜੀ M ਸ਼ਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਧਿਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਗੁੜਗਾਉਂ ਬੇਸਡ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਾਰਟਨਰ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਈਟਸ ਜਿਹੜੇ ਚੱਕ ਕੇ JS ਕੋਹਲੀ ਹੋਣਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਤੇ। ਫਾਈਨਲੀ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਰਵਿੰਦਰ ਨਾਰਾਇਣ ਤੇ ਰਾਜੀ M ਸ਼ਿੰਦੇ ਜਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਕਿ ਸਟਾਰ TV ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੀਟਰ ਮੁਖਰਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਾਈਨਲੀ JS ਕੋਹਲੀ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ JS ਕੋਹਲੀ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਬ੍ਰਾਡਕਾਸਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸ਼ੁਰੂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰੇੜਕਾ ਚੱਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ JS ਕੋਹਲੀ ਅਤੇ ਰਵਿੰਦਰ ਨਾਰਾਇਣ, ਰਾਜੀ M ਸ਼ਿੰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਕਿ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਪਾਰਟਨਰ ਨੇ JS ਕੋਹਲੀ ਨੂੰ ਰਾਈਟਸ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ JS ਕੋਹਲੀ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਸਮਝ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ETC ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ETC ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਚੈਨਲ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਉਹ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕਈ ਸਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਸਾਲ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਟ ਦੈਟ ਕਿ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਇਹ ਲੋਕ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ, ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵਾਇਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੌਖਾ ਜਾਂ ਔਖਾ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕਰਨਾ ਵੀ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਟਾਸਕ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ETC ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਯਾਨੀ ਕਿ JS ਕੋਹਲੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਥਿਤੀ ਅਜਿਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਿੰਗ ਧਿਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ETC ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ Zee TV ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ETC ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜਰ ਹੈ ਉਹ Zee ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰਵਾਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ETC ਚੈਨਲ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ Zee TV ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਜ ਕਰਕੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ETC ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ Zee TV ਇਕੱਠੇ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ETC ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2007 ਇਹਨਾਂ 6-7 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ETC ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਸਾਲ ਅਜਿਹੇ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ETC ਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਬੂਤੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ Zee ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਜਾਂ Zee ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ETC ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 2007 ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਚੋਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। Zee TV ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖਰੇਵੇਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ
ਉੱਭਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਰਵਿੰਦਰ ਨਾਰਾਇਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਥਿਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਵਿੰਦਰ ਨਾਰਾਇਣ ਇੱਕ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ ਸਿਗਨੇਟਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰਵਿੰਦਰ ਨਾਰਾਇਣ ਤੇ ਰਾਜੀ ਐਮ ਸ਼ਿੰਦੇ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਸੇ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਸੇ ਲੈਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ 1999-2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਹੋਣਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਈਟੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਫਿਰ ਜ਼ੀ ਈਟੀਸੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਕੋਐਲੀਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਹਾਂ ਚੈਨਲਸ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਜ਼ੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਈਟੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਰਾਈਟਸ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸੋਲੀ ਔਨ ਦਾ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 2007 ਆਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਟੇਕਸ ਆਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਈਟੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵੱਖਰੇਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਰਵਿੰਦਰ ਨਾਰਾਇਣ ਹੋਣਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਰਵਿੰਦਰ ਨਾਰਾਇਣ, ਰਾਜੀ ਐਮ ਸ਼ਿੰਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਕਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਿਹਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 2007 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜ਼ੀ ਈਟੀਸੀ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੱਕ ਈਟੀਸੀ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼ ਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਦਾ ਚੈਨਲ ਈਟੀਸੀ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਹੇਠ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਉੱਭਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਈਟੀਸੀ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਵੱਖਰਾ ਸਭ ਨੇ ਫੜਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ 2007 ਤੇ 2008 ਵਿੱਚ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 10-12 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਚੈਨਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆਈ ਵਾਜ਼ ਹੈਡਿੰਗ ਦ ਜ਼ੀ ਟੀਵੀ ਬਿਊਰੋ ਇਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਜ਼ੀ ਨਿਊਜ਼ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਜਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜ਼ੀ ਨੇ ਤੇ ਪੀਟੀਸੀ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਟੈਂਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋਲ ਸੀ ਜ਼ੀ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਪੀਟੀਸੀ ਜਾਂ ਜ਼ੀ ਦੇ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਸ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਚੈਨਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟੈਂਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਦੇ ਇੱਕ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਜੋ ਕਿ 5 ਜਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਚੱਲਿਆ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਤਹਿਤ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਫਾਈਨਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਚੈਨਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਰਵਿੰਦਰ ਨਾਰਾਇਣ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ ਸਿਗਨੇਟਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹ ਜ਼ੀ ਤੇ ਈਟੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੋਲਡ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਰਿਟੇਨ ਕਰਕੇ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਮੀਡੀਆ ਤੱਕ ਲਿਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਮੀਡੀਆ ਨਵੀਂ ਕੰਪਨੀ ਖੁੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੀਟੀਸੀ ਦੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ ਚੱਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਮੀਡੀਆ ਹੀ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ 2007 ਤੇ 2008 ਦੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਹੈ ਈਟੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਉੱਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਪੀਟੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹ ਚੈਨਲ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਵੇਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 2007 ਤੇ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਸਾਲ 2007 ਤੇ 8 ਵਿੱਚ ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਉੱਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2009 ਤੇ 10 ਆਉਂਦਿਆਂ ਪੀਟੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੈਨਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਚੈਨਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਅਤੇ ਪੀਟੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੋਵਾਂ ਉੱਤੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਵੇਰ ਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਪੀਟੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਫਾਈਨਲੀ ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੀਟੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਉੱਤੇ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਉਹ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੀਟੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੇਟਿੰਗਸ ਨੇ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਰੇਟਿੰਗਸ, ਉਹ ਸੋਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਅਜਿਹੀ ਕ੍ਰਿਟਿਕਸ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ 2011-12 ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਨ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣਾ ਡੇ ਐਂਡ ਨਾਈਟ ਚੈਨਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਬਣੇ। ਸੋ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਜਰਨਲਿਸਟ ਸੀ। ਡੇ ਐਂਡ ਨਾਈਟ ਜਦੋਂ ਚੈਨਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਈਆਂ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਇਹ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਫਾਸਟਵੇ ਜਿਹੜੀ ਕੇਬਲ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਉਸਨੇ ਡੇ ਐਂਡ ਨਾਈਟ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਅਜਿਹੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਵਰੇਜ ਸੀ ਉਹ ਡੇ ਐਂਡ ਨਾਈਟ ਚੈਨਲ ਉੱਤੇ ਹੋਈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਇਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਮਵਰਕ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਸਿਰਫ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰੋ 2011-12 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ
ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਦੇ ਰਾਈਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋਏ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੀ ਟਰਮ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪੱਕੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਇਸ਼ੂ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਉੱਤੇ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਇਸਨੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ 2012 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਨਿਊ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟਾਜ ਵੀ ਹੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਡਿਸਪਾਈਟ ਆਲ ਦੈਟ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਲਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀਟੀਸੀ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੇ ਇਸ ਕੰਟਰੈਕਟ ਨੂੰ 11 ਸਾਲ ਲਈ ਰੀਨਿਊ ਕਰਾਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਜੁਲਾਈ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਹੋ ਹੱਲਾ ਬਹੁਤ ਮਚਿਆ। ਇੱਕ ਨਾਪੱਖੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਪੂਰ ਹੋਮਵਰਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੀਟੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ 11 ਸਾਲ ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੁਰਦੀ ਬਣੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2022 ਜਦ ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਸੈਕਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਟੀਸੀ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਭਰੇ, ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਪੀਟੀਸੀ ਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਸੰਸਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕੁਝ ਹੀ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੇ ਖਰਚੇ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਬਸ਼ਰਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਇਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨੂੰ ਪੀਟੀਸੀ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰੇ। ਸੋ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਬਤੌਰ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਜਿਬ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਸੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਦੇਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਫਲਸਫਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਚਾਹੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੌਮੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਉਹ ਮਦਦ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਕੱਟ ਸ਼ਾਰਟ ਟੂ ਦ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਟੂਡੇ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਆਣਾ ਸੀ, ਇਸ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸੰਦਰਭ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਟੈਕਸਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਕੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਪੀਟੀਸੀ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਰਾਈਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੇ, ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਰਾਈਟਸ ਕੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਬਲਕਿ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਹੀ ਮਾਡਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਲਾਂਚ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਜਾਂ ਇਵਨ ਨਾਨ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਹੈ ਉਹ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਤੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਉੱਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਪਰਟੀਜ਼ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਰਪਸ ਵਹੀਕਲ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣਗੇ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਚਲਾਉਣਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 10-12 ਕੈਮਰੇ ਫਿੱਟ ਕੀਤੇ, ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੀਮ ਹੈ ਤੇ ਸਟਰੀਮ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਔਨ 에ਅਰ ਕਰਤਾ। ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰਾ ਵੈਂਚਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਵਾਇਬਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਢਾਂਚਾ ਜਾਂ ਉਹ ਚੈਨਲ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਬਹੁਤ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਧਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਰੈਵਨਿਊ ਇਨਕਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੀ ਮੁਫਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਜਦੋਂ ਚੈਨਲ ਚਲਾਓਗੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੀ ਵਾਇਬਿਲਿਟੀ ਦੇਖਣੀ ਪਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇੰਜ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜਾਏ। ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਆਲਰੇਡੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਣ, ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਕੁਝ ਆਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਵੈਂਚਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਨਸਸਟੇਨੇਬਲ ਵੈਂਚਰ ਬਣ ਕੇ ਇੱਕ ਬੋਝ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਬਣ ਜਾਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਨੈਵਰਦਲੈਸ ਜੇ ਇੱਕ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਚੈਨਲ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ ਜੋ ਕਿ ਨਿਰੋਲ ਧਾਰਮਿਕ ਚੈਨਲ ਹੋਏਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਉਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਪਰਟੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਐਕਸਪਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਕਹਿਣਾ ਬਣਦਾ ਕਿ ਪੀਟੀਸੀ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਚੈਨਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਤਮਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਕਨਫਲਿਕਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਚੈਨਲ, ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੀਟੀਸੀ ਚੈਨਲ ਕੋਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਰਾਈਟਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੀਟੀਸੀ ਚੈਨਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਚੈਨਲ ਹੈ। ਸੋ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕੀ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਂ ਰਵਿੰਦਰ ਨਾਰਾਇਣ ਨੂੰ ਵੀ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫੰਡ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਪੀਟੀਸੀ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਹੈ ਕਿਤੇ ਵੀ 40 ਤੇ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜੇ ਪੀਟੀਸੀ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲ ਦਾ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਚੈਨਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਸੋ
ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਗੋਲਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗੋਲਕ ਤੋਂ ਜਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਬਜ਼ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਅਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਜੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਗੋਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਚਲਾਉਣ ਤੇ ਲਾ ਦੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਐਕਸਪਰਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਪੀਟੀਸੀ ਚੈਨਲ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਦਾ ਇੱਕ ਮਿਆਰ ਤੇ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਦਾਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪਲੇਅਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਧਿਰ ਉਸ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗੀ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਉਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਨਿਭਾਉਣਾ ਚਾਹੇਗੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਸ ਮਿਆਰ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਆਫ ਐਕਸਪਰਟੀਜ਼ ਤੇ ਸਕਿੱਲ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਪੁਟ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਇਸ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵੈਂਚਰ ਲਈ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਇੱਕ ਚੈਨਲ, 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਚੈਨਲ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਇੱਕ ਮਿਆਰ ਤੇ ਸਟੈਂਡਰਡ, ਉਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਜੋ ਕਿ ਪੀਟੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੈਂਚਰ ਨੂੰ ਸਸਟੇਨੇਬਲ, ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਲ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੋਝ ਇਹ ਚੈਨਲ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਉੱਤੇ ਬਣੇਗਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕਈ ਸੰਸੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੰਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਭ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਚੈਨਲ ਚਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਚਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਪੀਟੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਆਊਟਪੁੱਟ, ਬਿਹਤਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵੈਂਚਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਲ ਆਊਟਫਿਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਟੀਮ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਬਰਛਿਆਂ ਲਈ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਦੀ ਟੀਮ ਰੱਖਣੀ ਪਏਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਮਾਡਲ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਝਮੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੱਲ ਫੋਕਸ ਕਰੇ। ਉਹਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਪੀਟੀਸੀ ਨੂੰ ਹਟਾਤਾ ਜਾਏ ਪਿਕਚਰ ਤੋਂ, ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਅਜਿਹੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਚੈਨਲ ਹੈਗੇ ਨੇ MH1 ਵਰਗੇ ਜੋ ਇਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਟੈਂਡਰ ਕੱਢ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਠੇਕੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਲੇਕਿਨ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪੀਟੀਸੀ ਦਾ ਬਦਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੈਨਲ ਬਣੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰੈਡੈਂਸ਼ੀਅਲਸ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਫੇਰ ਖੜਾ ਦਾ ਖੜਾ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲਿਵਰੇਜ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੀਟੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ 5-5, 6-6 ਚੈਨਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਏ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਨਿਰੋਲ ਧਾਰਮਿਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਾ ਜਦੋਂ ਇਸ ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਪੀਟੀਸੀ ਦਾ ਕੇਸ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਰੀਅਸ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੀਟੀਸੀ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੋਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰ, ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਚੇਨ ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਚੈਨਲ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਥਿਤੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਹੋਏਗੀ। ਸਿਰਫ ਚਿਹਰੇ ਜਾਂ ਲੇਬਲ ਬਦਲਣਗੇ, ਬਲਕਿ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਰਹੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਲਈ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਆਪਣਾ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਚੈਨਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਦੇ ਰਾਈਟ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਤੀਸਰਾ ਸਮਾਧਾਨ ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸੋਚਿਆ, ਉਲੀਕਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਚਰ ਕਰਨਾ, ਮਲਟੀ ਕੈਮਰੇ ਸੈਟਅਪ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ 4K ਦੀ ਇੱਕ ਬੀਮ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਲਾਈਵ ਫੀਡ ਜਾਂ ਬੀਮ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਬੀਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਸ ਲਈ ਓਪਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਬਜੈਕਟ ਟੂ ਅ ਨੋਮੀਨਲ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਫੀ। ਉਹ ਫੀਸ 5 ਲੱਖ, 10 ਲੱਖ, 15 ਲੱਖ, 20 ਲੱਖ, 25 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਰਸ ਤੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰੈਡੈਂਸ਼ੀਅਲਸ ਬਤੌਰ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਚੈਨਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕਲੀਅਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਪਸ਼ਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨੋਮੀਨਲ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਫੀਸ ਉੱਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਫੀਸ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ 25-30 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਬਣਾਓਗੇ ਜੋ ਟੀਮ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਨੂੰ ਕਰੇਗੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਪੀਟੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਕਰੋਗੇ। ਉਸ ਦੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੀਮ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਕੀਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਖੁਦ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਸ ਦੀ ਫਿਰ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੇਬਲ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਉਂਕਿ
ਆਈਡੀਅਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਲਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖੋਂ, ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦੇ ਪੱਖੋਂ, ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਕੜਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਇਨਫੈਕਟ ਨੋਮੀਨਲ ਰੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਧਿਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਮਦਦ ਹੀ ਕਰੇਗੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੇਬਲ ਦੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰਸ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਉਸ ਪੱਖੋਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਣੀ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਨੈਵਰਦਲੈਸ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਾਨ ਸਟਾਪ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੀਟੀਸੀ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਨਾਨ ਸਟਾਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੂਫ ਅਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਟੀਮ ਸੀਮਲੈਸ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਮਿਆਰ ਤੱਕ ਆਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਨ ਦਾ ਮੀਨ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਕੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਰਪਸ ਵਹੀਕਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਦਾ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲਓਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੀਮ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨੋਮੀਨਲ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਫੀਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੋਗੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਰਸ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਫੀਸ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਯੂਰਪ, ਅਮਰੀਕਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਰ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਮੀਨਲ ਫੀਸ ਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵੇਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਬੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-2 2.5 ਘੰਟੇ ਜੋ ਵੀ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਕਰੇ। ਉਸ ਦੇ ਐਵਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲਕ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੈਸਾ ਆਏਗਾ, ਬਲਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੀ ਹੋਏਗੀ ਜਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਕੰਮ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਕੰਮ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ ਦੀ ਜਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ तमाम ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚੈਨਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਮੀਨਲ ਫੀਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਨ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਰਾਈਟ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵਿਟੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਰਾਈਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਇੱਕ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਦਾ ਇੱਕ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਈਨ ਕਰੋਗੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰ ਪਾਣਗੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੀਮ ਹੈਗੀ, ਸਟ੍ਰੀਮ ਹੈ, ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗੀ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇੱਕ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਦਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਈਨ ਕਰੋਗੇ। ਨਾਨ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਰਾਈਟ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਲੇਅਰਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇਗਾ। ਐਂਡ ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਪੁਆਇੰਟ ਇਨ ਟਾਈਮ ਉਹੀ ਨਾਨ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਤੀਸਰੀ ਆਪਸ਼ਨ ਮੈਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੀਮ, ਲਾਈਵ ਬੀਮ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਫੀਸ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਦੋਗੇ। ਉਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਆਪਣਾ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਚੈਨਲ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ ਦ ਮੀਨ ਟਾਈਮ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਸਸਟੇਨ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਜਿਹੜੀ ਸੀਮਲੈਸ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਹੈ, ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਹੈ, ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਤੱਕ ਇਹ ਨਾਨ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਚੈਨਲ ਉੱਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਜੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅਜਿਹੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਕੋਲ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਨੋਮੀਨਲ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਫੀਸ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਫੀਸ ਕੋਈ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਜਾਂ ਅੱਗੇ 5-5 6-6 ਹੋਰ ਚੈਨਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਫੀ ਆਪਣੇ ਖਰਚਿਆਂ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਹਾਸਲ ਕਰੇਗੀ। ਐਂਡ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਨ-ਵਿਨ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ 5-7-10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਫੀ ਕਿਸੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਚੈਨਲ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਅਦਾਰਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਕੋਡ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਵੀ ਚੱਲ ਪਾਏਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਨਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੀ ਬੀਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੈਨਲ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਸੈਵਰੈਂਸ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਉਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਿਰਫ ਬੀਮ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਹੋਰ ਚੈਨਲਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਤੀਸਰਾ ਮਾਡਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਆਪਸ਼ਨਸ ਬਹੁਤ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਅਜਿਹੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਂ ਸਮਝ ਪਾਇਆ ਹੈ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੀਸਰੀ ਆਪਸ਼ਨ ਫਿਲਹਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਆਈਡੀਅਲੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਸ਼ੁੱਡ ਹੈਵ ਇਟਸ ਓਨ ਚੈਨਲ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜੇ ਕੋਈ ਚੈਨਲ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੈਨਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਕੰਪਲੈਕਸ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਪਵੇ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਸੋਚ ਹੈ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ ਤੇ
ਨੌਨ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਰਾਈਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹੋਰ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਵੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਤਾਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਪ੍ਰਸਾਰ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਕੋਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪੂਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਧਾਨ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਲਕ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਸ ਵਕਤ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਅਗਲੇ 1.5-2 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਜੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇੰਕਲੂਡਿੰਗ SGPC ਨੇ ਜੇ ਇੱਕ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਅਗਲਾ ਨਵਾਂ ਟੈਂਡਰ ਫਲੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, PTC ਚੈਨਲ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਟੈਂਡਰ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰੇਗਾ। ਅਨਲੈਸ ਐਂਟਿਲ SGPC ਰਾਈਡਰ ਲਾਤੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਲਕੀਅਤ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਪत्ति ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਚੈਨਲ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਇਹ ਰਾਈਡਰ ਲਾਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟੈਂਡਰ ਇੱਕ ਫੇਅਰ ਟੈਂਡਰ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਣ ਮੇਖ ਬਹੁਤ ਕੱਢਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਬਹੁਤ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਦ ਤਾਂ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਦਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਲਟਰਨੇਟ ਮਾਡਲ ਦੇ ਸਕੋ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮਿਡਲ ਪਾਥ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਭਾਰ SGPC ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਪਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਪੁਆਇੰਟ ਇਨ ਟਾਈਮ ਹੋਰ ਪਲੇਅਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਇਆ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ SGPC ਆਪਣੇ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕਰੇ। ਇਹੀ ਸਭ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਐਕਸੈਪਟ ਫॉर PTC ਪੰਜਾਬੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟ ਫੀਡਬੈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਛੇਤੀ ਫਿਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਧੰਨਵਾਦ।